बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकबी फ़क़ाल कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबीलिन। वकान इब्न उमर यक़ूल इज़ा अमसैता फ़ला तंतज़िर अस्सबाह व इज़ा अस्बहता फ़ला तंतज़िर अलमसा व ख़ुज़ मिन सिहतिका लिमरदिक व मिन हयातिका लिमौतिक। दा हदीस बुनियादी तौर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ख़ुल सहीह के नक़ल करे। इमाम नववी दागी हवाले सरा दलते लिखल दे सल्वेख्तम हदीस ते पारवाइन के। पदे हदीस के सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मा मनकब या मनकिब आगे बान लास के खुद आगे उनु मुंगर तो उगा वायु पुख्तो के ज़मा उगा बांधे लास के खुद लास के खुदल या खुदे मकसद दपार दी च महब्बत रे दागे इजहार कई। बाद इशारात और किनायात और आमाल अफ़आल दागे ताल्लुक़ दमीन इजहार सरी। लके यो सड़े चा सर लाश मिलावई न मतलब दारे द सरे मीना दा महब्बत रे नज़क गवाड़ी ज़मा लाश तो द लाश सर मिलोश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुल मलगर सरा महब्बत ते और दागा द सहाबो हो मगसर मीना दा मुदागे द इजहार द पारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा पूगा मान लास्क दी देखिए यो फ्रेंकनेस पैदाइशी यो सोच पैदाइशी जदा सड़े मा सरा डेर कुलो ख्यालात वाला दे अद्वैम देगे तंबीह कवल मकसदी खबरदारे वरकूली तो खबरी के द जोर चवलो द पारा चदे मुतनब्बिह शी विखशी और जमा खबर पूरा हो रही मिसाल दाई चकल मुंगा सो खोब ने विखो नागा चगम वर्तो जलको यम दबार कैफ दे उगे के खुदलो दो वजह के देशी याद मीन इजहार और याद मुतनब्बिह कवलो द पारा दे द पारा चरुस्तने खबरा दे दे वक्शी चमतुशी तैयार शी अदा हो रही नराते फरमायल कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिर सबीलिन। अहादीस न मालूम अदा च दुनिया डेर खगरा जुन डेर खूब दे ता फितरी मसला दा यो सड़े का हर सुम्र बुढ़ाई बीमारी ना मर्ग न वाली और हदीस कमराजी च इंसान सही बुखारी हदीस दे चला दो अमल अमल मने उम्मीदुना और दारेंगे दो उम्र डेर वाले दे के अदर डेर खुशहाली पदे डेर खुशहाली च जमा टोल आमाल तारी पूरिश जमा के में अर्जुगानी दाए टोली पूरिशी और मारा दे अल्लाह डेर उम्र राखी ऐसा गुनाह न दे दा अल्लाह इंसान ल फितरत की उसी ज़ोर चवल दे खुद हदीस के तंबीह पदे बाब दा च सड़े दे डेर उगदो उगदो उम्मीदुना न साथी और दते शुमर सवाल दे न कही बल्कि द उमर डेरे दो सरा सरा पकारदारी च द इबादात तीरशी दागे इबादात व बादता पाखिरी जुन के में फ़ायदा और क़यामत के बोर तम फ़ायदा हदीस डेरा पारा चलो ले शेर कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब पर दुनिया के दासिशा गोया के तनाशनाए मुसाफिर मुसाफिर सड़े जहाँ सर सामान डेर कम साथी
د دې دا مطلب نه چې د ضرورت سامان ورسره نه وي. د بعضې خلقو خیال دا چې د دې حدیث دا مطلب دی چې ځان له کور مه جوړوه. دا نه دی مطلب. کور جوړول خو انساني ضرورت دی. که کور پوخ جوړ شي هم دا عیب نه دی شرعاً. رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد په دې کې دا دی چې کور جوړول مقصود نه دی. مقصود په دې سيزونو کې د الله بندگی کول دي، آخرت یاد ساتل دي، د دنیا نه دنیا کې سر نه نواسل نه دي چې سړی د خپل پیدایش مقصد روکي. د انسان او د جناتو د پیدایش مقصد دلته تشې آبادۍ کول نه دي، بلکې دنیا سره سره خپل آخرت باندې توجه مرکوز کول دي. حدیث دغه مطلب ده. زمونږ خلقو کې افراط و تفریط راشي. څوک چې دا حدیث وایي ناسه وایي جی آبادي نه ده کول پکار، نو ټینټ کې چې وخت تېری غمړ به شي ډېر زر نو تعالی الله عقل نه یې درکړی څه هغه استعمالوي سړی خپله آبادي ښکلې کوي، مزېداره کوي، دې دپاره کوي چې دا انسان بچ کی د ګرمۍ نه او د سړ ځای نه. دې کې یوازې شوشه خو نه دي مطلب. کمې کوټې کچۍ او باران وشي نو څه چل کېږي بیا؟ ټول خلک تکلیف کې سسېږي که خو دا اصل کې دې علاقو کې د تصوف غلبه ده. هر حدیث دی غلط طرف ته بوځي چې جی آبادۍ نه دي کول پکار. بار ملا سوی انور ته ملا سوی او باران ته ملا سوي زر د دنیا نه لړ شي. دا خو نه دی مطلب. مقصود دې کې دا نه دی. مقصود په دې کې دا دی چې سړی دنیا کې جون تیری نو گویا کې دی مسافر دی، سازو سامان ورسره شته دی، ایته د ضرورت سامان وایي. بلا ضرورت ډېر څیزونه خلک ساتي. مثلا یو سړی به دا وه شپېته جوړې جامې دی په دې شپېتو څه کوي؟ خو دوه جوړې یا درې جوړې کافي دي. دې بیمارو کې زنانه ډېرې مبتلا دي. اب کوشش دا کوي چې هر ورځ دپاره د هغې جدا جوړې، او چې کله خادي کوي زموږ رواجونه هم داسې شوي دي نو هغه د واده لپاره جدا جوړوي او د کمرې ته نوتو دپاره جدا جوړوي او د شپې دپاره جدا جوړوي او سبا د بیدارېدو نه وروسته بله جوړوي. دا ټول زموږ دین نه دی، دا د هندوانو دین دی، موږ ته راغلی دی او موږ هغې سره روغه کړې ده چې په دې لکونه روپۍ دې خرڅ شي خو چې کار وشي. دا غیر شرعي حرکات دي او زنانه په دې پوهول غواړي. ضروری لباس پکار دی، دا استوګنې ضروری ځای پکار دی. د غرابت دا مطلب نه دی چې انسان دې ضروري لباس هم نه ساتي. ډېر کمعقل داسې شته دی چې هغې په ځان باندې مزېدار خوراکونه بند کړي. د هغې وجه څه وایي چې کار نه که غریب ونو عابر سبیل. د حدیث خدا مطلب نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم روتې غوښې نه دي خوړلي. صریح حدیثو کې شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې چیلې و هغې لاله کړه، هغې روته کړه سکرو باندې، هغې نه وروسته بیا چاړه باندې پرې کول او خوړوی. مزېدار خوراک کول څه ګناه خو نه دی. د چا چې وس رسېږي نو هغه دې وکړي. د دې څیزونو دا مطلب نه وي چې ته ځان داسې کړه دنیا ته چې دنیا ته دې شا کړي، نه دې ښه خوراک کړي، نه دې ښه څښاک کړي، نه ښه لباس وي. دا ټول غیر شرعي نظریات دي چې مسلمانانو کې را نوتې دي. مسلمان دپاره بنیادي خبره دا ده چې دی به ښه خوراک کوي، د دې دپاره چې د صحت مزېداري چې دی ښه عبادات وکړي. ښه لباس واغوندي د دې دپاره چې د خلکو نظر کې هم دی ښایسته ښکاري، او بالخصوص چې مونځ کوي نو قرآن فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد، په خپل ډول ډال کې الله ته ودرېږه. دا ګناه نه دی. ګناه دا دی چې سړی لباس مقصود کی. ښه لباس اغوندم مونځ نه کوم، ښه کور جوړوم الله او رسول نه پیژنم، دغه مقصد غلط دی. کن فی الدنیا کانک غریب، په دنیا کې داسې شا گویا کہ تو ناشنا ہے، مسافر ہے، ناشنا ہے، تا څوک نه پیژني. او عابر سبیل، یا پلار تیریدونکی. کم سړی چې پلار تیریږي مسافري یا ناشنایي، هغه سره سامان ډېر نه وي، هغه ډېر تعلقات هم نه اوږدوي،
ډېر تعلقات اوږدول عیب دی. کوشش دا پکار دی چې د انسان تعلق دی کمو خلقو سره او داسې خلقو سره دي چې نیکان دي. د مسافر څومره دوستان دي، هېڅ نه بس راشي خپل مقصد پوره کړي. زمونږ دوستان اصل کې بنیادی طور هغه خلق دی کم چې زمونږ رونه دي، زمونږ بایګان دي، زمونږ خورۍ دي، زمونږ ویرونه دي، زمونږ ماماګان دي، خران دي. دغه رشته ده. بس دا ډېر تعلق خورول دا کمال نه دی. خلک خدا کمال ګڼي لیکن دې حدیث نه معلومیږي دا کمال نه دی. دوستان دې لږ وي، تعلقدار دې لږ وي، خو دواړه دی یو بل سره رښتیني، د یو بل په درد دې دردېږي، د یو بل په کامیابۍ دې خوشحالېږي. نو که څلور شپږ دوستان دي بس ټیک ده. د دې دا مطلب نه چې سړی چا سره الیک سلیک نه ساتي. په دوست کې او الیک سلیک ساتونکو کې فرق دی. دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیدنا ابن عمر ته خبره وکړه چې دنیا کې داسې یا گویا کې تو غریب یې ناشنای یا مسافر په لار تلونکی. دې کې دغه دواړه خبرې راغلې. خپل مقصود سره ستا کار دی، خپل مقصود ته ځان ورسوه. الله چې انسان دنیا ته رالیږلی دی نو دی څه دپاره رالیږلی دی؟ دا یو جسر دی، یو پل دی جنت ته راتلو. دلته به انسان څه کوي؟ نیک اعمال به کوي دې دپاره چې جنت ته لاړ شي. څنګه چې مسافر یو کلي کې زړه نه لګوي، خپل مقصد ته پوره کوي او ځي ته، تو دارنګې مسلمانان به دنیا کې زړه نه لګوي، خپل مقصد به پوره کوي، ضروری خوراک سکاک لباس دا به کوي، عبادات به کوي او ښه عقاید به ساتي جایز درست، دې دپاره چې دی جنت ته ورسي. د دنیا د راتلو مقصد دغه دی. قرآن مجید دا په دې الفاظو کې ذکر کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. د پیدایش دغه مقصد دی، هغه مقصد خلقو فوت کړی دی. دنیا ګټل مقصد نه دی. دنیا که سړی ګټي دې دپاره یې ګټي چې زما دنیا ښه شي، دې دپاره چې زه عباداتو ته تیار شم، ما ته امن حاصلي. وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. عبداللہ ابن عمر به فرمایل چې کله ماښام شي که نه نو د سبا انتظار مه کوه. مطلب دا دی ستا شپه دی په ذکر او فکر باندې معموري آباد دي. ټوله شپه خوب کول کمال نه دی. کمال دا دی چې سړی په دغه شپه کې کوشش دا وکړي چې الله دې معاف کړي. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. او چې کله سبا کې نه بیا د ماښام انتظار مه کوه. څه پته لګېږي که ته ماښام ته ونه رسې. خو دا ورځ او شپه دا د الله بندګۍ کې تېرول پکار دي. خو دا مقصد نه دی چې ته به دنیا نه ګټې. دنیا به ګټې لیکن دنیا به مقصود نه ګرځې. وخذ من صحتک لمرضک. او واخلا د خپل صحت نه د خپل مرض دپاره. انسان ټول عمر صحتمند نه وي، خو چې کله دی روغ رمټي نو پکار دا دی چې دی د احکام الهیه او د اوامر او د نواهی خیال وساتي. په خپل ښه ژوند کې د صحت په ژوند کې دی د خپلې بیمارۍ د ژوند دپاره څه ضروري اعمال وکړي. قرآن دې ډېر وکړي، ذکر اذکار دې ډېر وکړي، نوافل دې ډېر وکړي، فرایض دې نه پرېږدي. او دې فایده مخکې مونږ ویلې ده په دې کتاب کې، هغه دا ده چې کله یو سړی په ځوانۍ کې او د صحت په حالت کې کم اعمال کوي که نه، او بیا په ده داسې بیماري راغله چې هغه اعمال دی نشي کولی، نو د الله حکم دا دی او د هغه رحمت دا دی چې هغه ملایکو ته وایي چې د کوم اعمال د صحت په وخت کې کول د هغې ثواب دله جاري وساتئ. دا د الله رحمت دی. لیکن زمونږ خلک غافل دی. دی چې روغ رمټي نو دی جماعت نه پېژني، قرآن او حدیث طرف ته نه راځي. چې د لادو بادو پرېوځي، سترګې کار خراب کړي، خپې یې خرابې شي، نظر یې خراب شي، غوږونه یې خراب شي، بیا جماعت ته راتلل شروع شي. نو موږ دا نه وایو چې دا د ګناه کار دی، ښه کار دی، اوس هم ښه خبره ده.
لیکن دے داغی سزنو نا محروم دے کم چے آغی زوان کړی دی په ځوانۍ کې چې هغه اوس آخر کې بوډا شوی دی او کمزوری شوی دی. د دواړو کسانو کې فرق دی. یو سړی په خپل صحت کې او په ځوانۍ کې د الله خیال ساتي، نو که دی بیمار وي نو الله به د خیال وساتي، د اعمال جاری وساتي. او چا چې صحت کې او ځوانۍ کې څه نه دي کړي او دی اوس الله ته راغی، د ده عمل کې تسلسل نشته دی. تا هغه شی نه میلاویږي کوم چې هغې بل ته میلاویږي. نو دا ځوانان زموږ چې دي دا بالخصوص ووري دا خبره، لکه شیطان دي ته طول عمل ورکړی دی، امیدونه یې ورته ډېر کړي چې ته خو لاله کې. او چې کوم ملکان دي ځوانان دي نو هغوی څه وایي ته خو لا ځوان یې بوډا شوی نه. بعضې داسې چې هغوی بوډاپه کې قدم یخی دی خو هغوی ته هم ښایسته کوي چې نه دا پلانکي خو 200 کاله عمر و، مطلب ہے ما تو 200 کال عمر میں لوش. دے حدیث مقصد دا دے چې ستا کم صحت دے کہ خدے او کہ خراب دے او کہ ستا فراغ دے فراغت استا نو مهربانی داو کا چې د بیمارې د وخت د پاره او د آخرت د پاره د دینه فایده واخله. ځوانۍ کې د خپلې بوډاپې د پاره فایده والا، او ځوانۍ کې او روغ صحت کې د خپلې بیمارۍ د پاره فایده واخله. که بالفرض تا په ځوانۍ کې او په صحت یابۍ کې ښه کارونه کول کم چې نیک کول او اوس یې نشي کولی بیمار شوې نو الله به ستا اجر نه کموي او مسلسل رواني تر دې چې ته مړ شي. او که نه تا په صحت کې او په ځوانۍ کې څه نه دي کړي نو ځان له د آخرت تباه کړی دی. خپلو بچو باندې هم دې باب کې لږه سختی کول پکار دي، نه پوهېږي. ځوانان دی وخت کې خفه کېږي چې ما د پلار خبره وکړه، خدا چې کله دی سړی شي نو بیا ورته پته ولګېږي چې د پلار سختی زما لپاره بهترین وه. پلار دشمني نه کوي چا سره، استاد شاګرد سره دشمني نه کوي. پکار دا چې خپل شاګرد باندې محنت وکړي او د هغه د ښه مستقبل د جوړولو دپاره دی کوشش وکړي. خذ من صحتک لمرضک، د خپل صحت د حالت نه د خپلې بیماری د حالت دپاره فایده واخله. روغ رمټې نو عبادات کوه، نیکی کوه. چې سړی ځواني په بدکارو کې تېرېږي، په غلاګانو کې تېرېږي او د صحت حالت کې د خیر کار نه کېږي، نو چې بیمار شي نو دی به چېرته ځي سیواره جومات نه، کور کې هم ځای نه وي، حجرې خوشتری نه، جومات ته به نه راځي. دا کمال نه دی. مونږ د الله د رحمت نه ناامید نه یو، لیکن د انسان په اختیار کې چې څه دي نو دې سړي ډېره غلطي وکړله. دغه اوس ټول قوتونه برباد شو. چې قوت برباد شي نو الله څه کوي بیا د بس اجر اجر د هغه چا دی چا چې د قوت راحت کې او صحت کې ځان د ګناهونو نه بچ کړو. اصل کمال په هغې سړي کې و. دومره چې اوس بوډا راځي بوډاوالي کې نو موږ هم مایوسه کوو نه، ممکن د الله یې معاف کړي. ومن حیاتک لموتک، څنګه چې سړی د خپل صحت په حالت کې د خپل مرض د حالت دپاره نیکي کولی شي نو دارنګې په خپل ژوند کې نیکي کولی شي لموتک د خپل مرګ دپاره. سړی چې ژوندی نو دی ویني ګوري اوري هر څه کولی شي، او لموتک مړی هېڅ نشي کولی. دا کیسې جوړ کړي دي خلکو چې پلان کې ځای ته ځي او دا چل کوي هغه چل کوي. دا نو قرآن پیژني نه حدیث پیژني، بس کیسې جوړ کړي دا کیسو باندې عقیده جوړوي. انسان چې مړ شي نو انقطع عنه عمله الا من ثلاث، ته دا عمل ختم شي، انسان څه عمل نشي کولی. البته درې اعمال ورته ورسي. دا حدیث ټول خلک وایي، د مړي خوا کې وایي ټول، چې صالح زوی هغه ورته دعا کوي د دې ثواب ورسي. صدقه جاریه کړي، یې بالفرض قرآن مجید یې په میراث کې پریښي، علم یې په میراث کې پریښي، د دې ثواب ورسي. نور انسان څه عمل هلته نشي کولی. دا حدیث وایي ټولې وایي، خو چې مونږ یې وضاحت وکړو نو بیا چل نه ورځي. انسان قبر کې هېڅ نشي کولی، هېڅ نه خبر نه دی، دته صرف د دریو اعمالو اجر وررسېږي.
قصو باندې خلک عقیده نه جوړوي. عقیدې دپاره قطعي نصوص پکاري، دا به کیسه عقیده ده. هغه قصو باندې د مسلمانانو طریقه دا نه چې په قصې د یقین وساتي، دی به یقین ساتي په قرآن او په سنت باندې. قصې غلط هم کېدی شي، قصې دروغجن هم کېدی شي. قرآن او حدیث یقیني څیزونه دي. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له ترغیب دا راکوي چې موږ د دنیا پورې زړه نه لګوو. دا نه مطلب چې لکه د یهودو او نصارا غوندې یا د هغې د راهبانو غوندې دنیا جدا شو. د دنیا نه جدایي انسان دپاره ممکن نه ده. د هغې وجه دا ده چې دی به دنیا کې ژوند تېروي. دنیا کې چې ژوند تېروي دی به دنیا ګټي او هغه به جایز طریقې سره ګټي. تبار کیف دے کے بنیادی تعلیم دارے چې مونږ د دنیا مقصود نه ګرځو او دنیا پورې دې زړه نه لګو. او زمونږ د فراغ او د صحت چې کوم اوقات دي پای کې دې د خپل ښه مستقبل لپاره نیک اعمال وکړو. اقول قولی هذا استغفر الله.